అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న QR కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Good morning to everyone. This is Sridevi working at ZPHS Veeravalli Krishna district. Children, this is 6th class English unit 3, the third lesson, Little Hearts. And before going to the lesson, as usual we have some under the program Ek Bharat Shresth Bharat, we have to know some information about the state Punjab. And here is today's topic is the visual arts in Punjab, the Golden Temple. Let us know some useful information about Golden Temple. This is the picture of Golden Temple, and the state's outstanding architecture monument is the Harmandir Sahib or Golden Temple at Amritsar, which represents the perfection of both Hindu and Islamic architecture. The higher part of Harmandir Sahib is decorated and glittered with gold plated styling, and the dome imitates a reversal lotus. And Anandpur Sahib, Dagniwan Sahib, Tantaran, Govindwal Sahib, Kadu Sahib, Baba Bakla are some of the important Gurudwaras. That means Gurudwara means a place of worship of Sikhs in the Punjab. There are hundreds of Gurudwaras across the state of Punjab. An important feature of Gurudwara is that it places no restriction on any person based on caste, religion, gender, etc. All human beings are allowed and welcomed at Gurudwara. Another important aspect of Gurudwara is the common kitchen service called the Langar, open to all devotees. Okay, and ఇది మన కోవిడ్ టైము, మనకందరికీ తెలుసు, మనం చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అంతేకాదు అది మనం మర్చిపోకుండా, ముఖ్యంగా పిల్లలు మీరు మనం ప్రతిరోజు దీని గురించి ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి. మీ పేరు చెప్పుకొని మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, శ్రీదేవి అను నేను కోవిడ్-19 వ్యాధి గురించి ఎల్లవేళలా పూర్తి అప్రమత్తతో ఉంటూ నాకు మరియు నా సహచరులకు వ్యాధి సోకకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను. కోవిడ్-19 వ్యాప్తి అరికట్టడం కోసం అవసరమైన అన్ని ముందు జాగ్రత్తలు నేను పాటిస్తూ ఇతరుల చేత పాటింపచేస్తాను. నేను ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ప్రదేశాలలో ముఖానికి మాస్క్ ధరిస్తాను. ఇతరుల నుండి కనీసం 6 అడుగుల దూరం పాటిస్తూ జాగ్రత్తగా ఉంటాను. నేను తరచూ చేతులు సబ్బుతో పరిశుభ్రం చేసుకుంటాను. నేను ఈ నియమాలు పాటిస్తూ అందరి చేత పాటింపచేస్తూ కలిసికట్టుగా కోవిడ్-19 పై విజయం సాధిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. Okay children, let us move to our regular task, third unit English, and this is a QR code for the third lesson, Little Hearts X9D 9V5. If you scan it in Diksha site, you will get a more information about the third chapter, Little Hearts. And today's contents are, let us learn some new vocabulary, that means meanings in the lesson, and reading passage for comprehension, fill in the blanks, and talking time. Okay, come to new vocabulary
and please ready with your notebook and pen, note down the meanings for this new vocabulary. Of course, you have the meanings in your textbook also, just write down. The first one is puddle, P-U-D-D-L-E, it is noun. Puddle means a small amount of water collected on the ground, especially rainy water. వానలు పడినప్పుడు చూడండి, ఎక్కడన్నా పల్లపు ప్రాంతం ఉంటే అక్కడికి నీరు చేరి ఒక చిన్న మడుగులాగా ఏర్పడుతుంది కదా, బురదలాగా ఉండి బాగా మట్టి నీళ్ళుగా బురద నీరుగా ఉండి మడుగు, నీటి మడుగు, దట్ we call it English puddle. Puddle. And remember children, if you have double D letters in them, but you have to pronounce as a single D. Puddle, a small amount of water collected on the ground, especially rainy water. And the next one is a phrasal verb, to cuff. To cuff means removed. Actually, it has another meaning also, but in this context, in our lesson, this phrasal verb means removed. And next one, plumped, P-L-U-M-P-E-D, it is verb form, means pushed, pushed. And the next one, wipe off, wipe off, again it is phrasal verb. Wipe off means remove or clean completely. మీరు వైపర్స్ అనే మాట వినే ఉంటారు కదా, వెహికల్స్కి ముందు ఆ గ్లాస్ని క్లీన్ చేయడానికి ఇలా వర్షం పడినప్పుడు చూడండి, లేదా డ్రైవర్స్ ఆ గ్లాస్ క్లీన్గా లేకపోతే వైపర్స్ ఆన్ చేస్తారు, దట్ అదే ఈ వైపర్స్. వైప్ ఆఫ్ మీన్స్ రిమూవ్ ఆర్ క్లీన్ కంప్లీట్లీ, తుడిచివేయటము అని అర్థం అన్నమాట. వైప్ ఆఫ్ అంటే క్లీన్ చేయటము. నెక్స్ట్ splashed, again it is verb form, it means move through water making drops fly everywhere. అంటే నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళని ఎలా తుంపలాగా నీళ్లు పైకి వచ్చేటట్టుగా చిమ్మేటట్టుగా దాన్ని చేస్తే స్ప్లాష్ వాటర్ అంటాం మనం దాన్ని. మూవ్ త్రూ వాటర్ మేకింగ్ డ్రాప్స్ ఫ్లై ఎవ్రీవేర్. నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ verb form, scolded, S-C-O-L-D-E-D, scolded. Spoke to someone angrily, spoke to someone angrily. తిట్టడం అన్నమాట. ఏదైనా తప్పు పని చేసినా లేదా వాళ్ళకి కోపం వచ్చినప్పుడు దే ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఏ యాంగ్రీ మూడ్, దట్ ఈస్ scolded. And again it is again verb form, strike, S-T-R-I-K-E, strike. To hit or attack, to hit or attack, కొట్టబోవటం అన్నమాట. To hit or attack someone or something forcefully, it is striking. And another verb form, soiled, soiled is something dirty. When it is dirty we call it as అది అంటే మురికిగా అయిపోతే గనక దానిని soiled అంటాం అన్నమాట. That is something dirty. So with the help of these words we will read one passage and also we will do one important task, fill in the blanks. So ఈ మీనింగ్స్ మనం జాగ్రత్తగా కనుక నేర్చేసుకుంటే మనం ప్యాసేజ్ రైటింగ్కి బాగుంటుంది, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి మరొకసారి చూద్దాం చూడండి. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, puddle, a small amount of water collected on the ground. To cuff, removed. Plumped, pushed. Wipe off, remove or clean completely. Splashed, move through water making drops fly everywhere. Scolded, spoke to someone angrily. Strike, to hit or attack someone or something forcefully. Soiled, something dirty. Okay, I think you have noted down. And come to the passage. This is the passage. I think you have completed in the previous class about little hearts, two little girls named Akulka and Malasha, and it is Sunday and there was a village fair, so they had new dresses
but when they want to play at puddle, some clash has happened between these two girls, and the Akulka wanted to hit the Malasha, but the quarrel spread to their parents and their neighbors. But what is the conclusion of the lesson? The two girls are together playing at the end of the lesson. That means the elders have to learn a lesson by looking at this with this action of these two little girls. సో చూడండి, పిల్లలు తప్పులు చేసినా కూడా వెంటనే మర్చిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళు మంచి స్నేహితులుగా ఆడుకుంటారు. మరి పెద్దవాళ్ళేమో ఇంకా కొట్టుకుంటూనే ఉంటే పిల్లలు మాత్రం మళ్ళీ కలిసిపోయి ఉంటారు అండి. అంత మంచి లేత హృదయాలు, వాళ్ళ తప్పుల్ని తొందరగా ఒకళ్ళకొకళ్ళు క్షమించేసుకొని మళ్ళీ కలిసిపోతారు. అది అలాగే ఉండాలి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ. దాన్ని నేర్చుకోవాలి అని మనకి ద రైటర్ లియో టాల్స్టాయ్ ఒక ఉద్దేశం అన్నమాట. నేర్చుకునేది ఎవరి దగ్గర నుంచైనా నేర్చుకోవచ్చు, చిన్నపిల్లలు కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడం ఏమని కాదు. మంచి అనేది ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా మనం గ్రహించాలి, నేర్చుకోవాలి. సో అందుకే ఆయన ఆ మంచి లెసన్ని మన కోసం రాశారు, లిటిల్ హార్ట్స్. చూడండి, ఒక్కసారి ఈ ప్యాసేజ్ చదువుదాం మనం. ఓకే, మీ 3rd యూనిట్లో ఈ లెసన్ తీయండి. ఆన్ పేజ్ నెంబర్ 38. ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ ఇంగ్లీష్ రీడర్స్. పేజ్ నెంబర్ 38. Akulka and Malasha took up their shoes, raised their skirts and started walking in the puddle. "It's deep, Akulka, I'm afraid," said Malasha. "Don't be afraid, it's all not be any deeper," said Akulka. Before Akulka completed her words, Malasha plumped her foot into the water. చెప్పుకున్నాం కదా, అది సండే, పైగా విలేజ్ ఫెయిర్ జరుగుతోంది, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అంతాను. ఈ పిల్లలు చక్కగా కొత్త బట్టలు వేసేసుకున్నారు, కానీ ఆడుకోవాలనుకున్నారు. ఎక్కడ? పడల్. అండ్ దే స్టార్టెడ్ టు వాకింగ్ ఇన్ ది పడల్. అండ్ బిఫోర్ ఎంటర్ ద పడల్ దే రిమూవ్ దే షూస్ అండ్ దే రైజ్ ఇట్ స్కర్ట్స్ బికాస్ దే ఆర్ న్యూ డ్రెస్సెస్. దే హ్యావ్ న్యూ డ్రెస్సెస్. కాబట్టి మరి పడల్ అంటే మరి మురికిగా ఉంటుంది కదా, సో అందుకని చక్కగా బట్టల్ని స్కర్ట్కి బురదంటకుండా అండ్ దే రిమూవ్ దే షూస్ ఆల్సో అండ్ they want to play at the puddle. But the girl Malasha, it's deep, Akulka, I'm afraid. పాపకి భయం వేసి వస్తుంది అనమాట, ఒకవేళ జారిపోతామేమో అని చెప్పి. పక్కన మరి ఫ్రెండ్ ఉంది కదా, సో షీ వాంట్స్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హర్ ఫ్రెండ్. సో దట్స్ వై హౌ షీ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్, ఇట్స్ డీప్ Akulka, I'm afraid, said Malasha. Then what is the reply of Akulka? Don't be afraid, it will not be any deeper, said Akulka. చూడండి, ఫ్రెండ్ అంటే ఎంత కన్సర్న్. ఏమవ్వదు, పర్వాలేదు, అదేం పెద్ద డీప్ కాదు అని చెప్పి ఫ్రెండ్కి మంచి భరోసా ఇస్తుంది. ఫ్రెండ్ కదా మరి, అది చెప్తూనే ఉంది. బట్ అకుల్కా ఏం చేస్తా, మలాషా ఏం చేసిందో చూడండి. బిఫోర్ అకుల్కా కంప్లీటెడ్ హర్ వర్డ్స్, మలాషా ప్లంప్డ్ హర్ ఫుట్ ఇన్ టు ది వాటర్. పర్వాలేదు అని చెప్పే లోపే అలా కాలెత్తి గట్టిగా నీళ్ళలోకి వేసేసింది. ఎవరు? మలాషా. ప్లంప్డ్ అంటే మీనింగ్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం, ఆ కాలు గట్టిగా నీళ్ళ మీదకి అలా వేసింది. అదంతా మనకి పడల్ అంటే తెలుసు కదా, అంతా వాటర్ ఉంటుంది. ఆ కాలు అలా గట్టిగా వేసేసరికి ఏమైపోయింది? ఏమైంది చూడండి. ద మడీ వాటర్ స్ప్లాష్ అండ్ ఫెల్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ అకుల్కాస్ న్యూ డ్రెస్ బట్ ఆల్సో ఆన్ హర్ face. Akulka grew angry with Malasha. She scolded her, ran after her and wanted to strike her. Malasha was frightened. Immediately she jumped out of the puddle and ran home. అవి అనుకోలే పాపం, మలాషా కూడా అలా నీళ్లు చిందుతాయని అనుకోలేదు. ఆ కాలు అలా పెట్టేసరికి ఆ నీళ్లు కాస్త అలా చిందిపోయినాయి, డ్రాప్స్గా. స్ప్లాష్డ్ అంటే మనం మీనింగ్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ వాటరు అదే డ్రాప్స్గా అంతా పడిపోయింది ఒక్కసారిగా. ఎక్కడ పడిపోయింది? పాపం అకుల్కా న్యూ డ్రెస్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ హర్ ఫేస్ ఆల్సో. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దట్ ప్లేస్, మీకైతే ఏమవుతుందమ్మా? కోపం వస్తుందా రాదా? కొత్త డ్రెస్ అట్లా బురద నీళ్లు పడిపోయి పాడైపోయింది, పైగా మొహం మీద కూడా నీళ్లు చిందిపోయినాయి. కోపం వచ్చేస్తుంది, ఎవరికైనా కోపం వచ్చేస్తుంది. మరి అకుల్కా కూడా కోపం వచ్చేసింది. మరి ఏం చేసింది? Akulka grew angry with Malasha. She scolded her, ran after her and wanted to strike her.
ఎంత కోపం వచ్చేసిందంటే కొత్త డ్రెస్సు పాడైపోయేసరికి కొట్టేయడానికి వచ్చేస్తుంది మలాషాని. మరి ఫ్రెండ్ అప్పుడు దాకానేమో డోంట్ బీ అఫ్రైడ్ మలాషా అని అంది, అంతలోనే కొట్టడానికి తిట్టేసి వచ్చేసేసరికి పాపం మలాషా వాజ్ ఫ్రైటెన్డ్. ఇమీడియట్లీ షీ జంప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పడల్ అండ్ ర్యాన్ హోమ్. భయపడిపోయిందనమాట, కొట్టేస్తుందేమో అని చెప్పి ఒక్కసారిగా బయటికి జంప్ చేసేసి ఇంటికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది మలాషా. అలా న్యూ డ్రెస్సు, అకుల్కా న్యూ డ్రెస్సు అంతా బురదైపోయింది. So this was happened between these two girls, and this is the cause for the quarrel between the Akulka and Malasha, and also their parents. మీకు లెసన్లో వచ్చింది కదా, ఆ చిన్న గొడవ పెద్దదైపోయి పెద్దవాళ్ళందరూ తిట్టేసుకుని కొట్టేసుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఈ ప్యాసేజ్లో మనం ఈ ప్యాసేజ్కి సంబంధించినటువంటి చిన్న క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, చూడండి. కంప్లీట్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ choosing the correct options given after them. ఓకే, జాగ్రత్తగా చదవండి. మనకు ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా పారాగ్రాఫ్లో ఉండేవి. ఓకే, read the first one. The two girls took off their shoes. The two girls means Akulka and Malasha took off their shoes. That means they removed their shoes before entering the puddle. Have you remembered? That's the first line in our paragraph. The two girls took off their shoes. It shows that it shows, that means the action, the removing of their shoes before entering the puddle. What does it mean? They are careless, afraid of their parents, or interested in cleanliness. ఎందుకు షూస్ వాళ్ళు తీసేశారు? పడల్లోకి దిగక ముందు ఆ షూస్ని ఎందుకు తీసేసుకున్నారు అంటే మనం జస్ట్ మన పారాగ్రాఫ్ వైజ్ వెళదాం. యాక్చువల్గా మీకు టెక్స్ట్లో దీని ముందు ఇంకొక డైలాగ్ ఉంటుంది. అకుల్కా ఏమంటుందంటే, రిమూవ్ యువర్ షూస్ మలాషా, యువర్ మదర్ మేబీ స్కోల్డెడ్ యూ అంటుంది. సో దేర్ వీ కెన్ సే ద ఆన్సర్, ద పేరెంట్స్ ఆర్ దే ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దేర్ పేరెంట్స్. బట్ ఇన్ అవర్ పారాగ్రాఫ్ దట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. సో యూ జస్ట్ కాన్సిడర్ ద ప్యాసేజ్ గివెన్ టు యూ. ఏమని చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ? మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు? ఎవరైనా బురద నీళ్ళలోకి దిగే ముందు షూస్తో దిగుతారా? వాళ్ళకి ఆ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది కదా, పాడైపోతాయి, మళ్ళీ అవి ఉపయోగించడానికి పనికిరావు. సో ఇక్కడ ఈ మూడు ఆప్షన్స్లో మనం ఏది కరెక్ట్ అన్నది ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి. సో ద టూ గర్ల్స్ టుక్ అప్ దే షూస్. ఇట్ షోస్ కేర్లెస్. వాట్ యు మీన్ బై కేర్లెస్? నిర్లక్ష్యంగా ఉండటాన్ని కేర్లెస్ అంటారు. సో అంటే అక్కడ పడేయటం కేర్లెస్ అవుతుందా అక్కడ అనుకుంటున్నారా? అది ఆన్సర్ అని. నో, afraid of their parents maybe, but see the C1, the option C, interested in cleanliness. పాడైపోతాయి, బురదైపోతే మళ్ళీ పనికిరావు, వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళ వస్తువులన్నీ జాగ్రత్తగా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటారు, ఆ అవేర్నెస్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, పాడైపోతాయి అని. సో ఈ మూడు ఆప్షన్లో మీకు ఏది సూటబుల్ అని అనిపిస్తోంది? ఎస్, షూర్లీ ఇట్ ఈస్ C. They are interested in cleanliness. So the correct option is C. The correct answer is C. The two girls took off their shoes. It shows that they are interested in cleanliness. Okay, children? Now read the second sentence. Don't be afraid, said Akulka. Don't be afraid, said Akulka. To whom? We have come across in the passage to Malasha. So why did she say like that? To warn Malasha, to threaten Malasha, to give confidence to Malasha. ఏం భయం లేదు, డోంట్ బీ అఫ్రైడ్ అంటే ఏంటి అర్థం? ఏం భయపడాల్సింది ఏం లేదు అని అకుల్కా చెప్తోంది. సో దాని అర్థం ఏంటి అని అక్కడ మనకి అడిగినట్టు అనమాట. ఇట్ మీన్స్ టు వార్న్ మలాషా. వార్నింగ్ ఇవ్వటం కాదు కదా అది, వార్నింగ్ ఇవ్వటం కాదు. వార్న్ అంటే వార్నింగ్ ఇవ్వటం అనమాట, బెదిరించడం లాగా కాదు. టు థ్రెటన్ మలాషా, భయపెట్టడం అనమాట. భయపెట్టడం మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, దే ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, దే సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి బి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ వాట్ ఈస్ సి? టు గివ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు మలాషా. ఓకే, ఏం పర్వాలేదు. ఇంకా మనకి ప్యాసేజ్లో అయితే మనకి దీని నెక్స్ట్ డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ నాట్ ఎ డీపర్ అని చెప్తుంది. ఏం పర్వాలేదు, అదేం పెద్ద లోతుగా లేదు అని చెప్పి. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అని మలాషా అంటే డోంట్ బీ అఫ్రైడ్, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ డీపర్.
So she wanted to give confidence to her friend Malasha. So which option is the correct one? C, to give confidence to Malasha. Okay, because they are very nice and good friends. And now read the third one. Akulka grew angry because muddy water fell on her dress, muddy water fell on her shoes, muddy water fell in her school bag. Okay, what is the correct answer? అసలు షూస్ వేసుకు వెళ్ళారా వాళ్ళు పడల్లోకి? దే టుక్ అప్ దే రిమూవ్ దే షూస్ బిఫోర్ ఎంటర్ ది puddle. So B is not answer, and we not at all come across about the school bag in our passage. That is Sunday, there was no school. The two girls are just wanted to play at the puddle. So అసలు స్కూల్ బ్యాగ్ అనేది మనకి ఎక్కడా రాలేదు కాబట్టి B and C are not suitable answers. So what will be the remaining one? A. The correct answer is A. Muddy water fell on her dress. It spoiled her new dress. That's why Akulka grew angry. అందుకే కదా అకుల్కాకి కోపం వచ్చింది. ఆ ఫేస్ మీద పడింది, డ్రెస్ కూడా పాడైపోయింది. సో షీ గ్రూ angry and she wanted to strike, or she wanted to threaten Malasha. Okay, the correct answer is here A. Answer A. Okay, one more is here. Now read it. Malasha jumped out of the puddle and ran home because ఉంది కదా, ఎప్పుడైతే కొట్టడానికి వచ్చేస్తుందో మలాషా ఏం చేసింది, ఒక్కసారిగా బయటికి దూకేసి ఇంటికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో మలాషా జంప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పడల్ అండ్ ర్యాన్ హోమ్ బికాస్ అకుల్కా వాంటెడ్ టు స్ప్లాష్ మడీ వాటర్ ఆన్ హెర్ డ్రెస్. అంతకుముందు మరి మలాషా నా డ్రెస్ మీద వేసింది కాబట్టి మడీ వాటర్ని ఇప్పుడు అకుల్కా మలాషా మీద వేద్దామని అనుకుందా? అకుల్కా వాంటెడ్ టు పుష్ హర్ ఇంటూ పడల్, తోసేద్దాం అనుకుందా? అకుల్కా మలాషాని పట్టుకుని పడల్లోకి తోసేద్దామని అనుకుందా? ఆర్ అకుల్కా వాంటెడ్ టు స్ట్రైక్ హర్, కొట్టడానికి వచ్చిందా? ఓకే, మనకి డైరెక్ట్గా ప్యాసేజ్లో ఉంది. షీ గ్రూ యాంగర్ అండ్ షీ స్కోల్డెడ్ అండ్ షీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు స్ట్రైక్ Malasha. That's why Malasha frightened and she jumped out of the puddle and ran home. So what is the correct answer? Again it is C. The correct answer is C. Akulka wanted to strike her. Okay, C is the correct answer. Okay, సో ఇక్కడ మనకి అకుల్కా మలాషాకి మధ్య అసలు గొడవ ఎందుకు జరిగింది, ఏమైంది మనకి ఈ ప్యాసేజ్లో వస్తుంది. మీకు రిమైనింగ్ లెసన్ కూడా అంత ఇంతకుముందు 2 స్పెల్స్లో అయిపోయింది. పిల్లలు మాత్రం చక్కగా మంచి పిల్లలు కొట్టుకున్నారు, కానీ తర్వాత మంచి ఇద్దరు కలిసి ఆ పీసెస్ ఆఫ్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా నీళ్ళలోకి తోసుకుని ఆడుకుంటారు కదా. సో అకుల్కా అండ్ మలాషా ఆర్ లిటిల్ గర్ల్స్ అండ్ దే హ్యావ్ లిటిల్ హార్ట్స్, బ్యూటిఫుల్ అండ్ నైస్ హార్ట్స్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది another task. Look here, some words are given here. The box is here. Fill in the blanks in the following paragraph with the suitable words given in the box. So what are the words given to you? This exercise is on your page number 42. You can look into your English textbook, page number 42, and the words are, okay, మీ టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకున్నారు కదమ్మా, పేజ్ నెంబర్ 42లోకి చూడండి. అండ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ సాయిల్, puddle, jumped, wipe off, happily, little, muddy. Okay, soil, puddle, jumped, wipe off, happily, little and muddy. సో ఈ వర్డ్స్ అన్నిట్లో మనకి అన్నీ కూడా మీనింగ్స్లో వొకాబులరీలో నేర్చుకున్నాం మనం. సాయిల్డ్, దట్ మీన్స్ సంథింగ్ డర్టీ, అండ్ puddle, a collection of water on the ground, especially rainy water. Jumped, you know the meaning of the jumped, and wipe off means remove or clean, remove or clean, and happily means you know the meaning. Little and muddy water means dirty water. Okay, a very easy words, isn't it? Now you have to fill the blanks with these suitable words. So let us read the paragraph. Okay, first read out the passage, then we will think about the answers. There was a dash across the street.
A dog was passing by it. He stopped and looked in it where there was a bird flying in the sky. The foolish dog suddenly dashed into the puddle. Poor thing, he became dash. His eyes were filled with dash water. What should we do then? A dash girl fetched a bucket of water to dash the mud stains of the dog. The dog looked at the girl and jumped to his feet. And sorry girls, here at the girl and jumped to his feet, her feet. Okay. సో ఇక్కడ మనకి పడిల్, సాయిల్డ్, వైప్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడా మీనింగ్స్ తెలుసు. దీన్ని బట్టి ఇంకొక చిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఓకే, మీకు చదువుతుంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఏం జరిగిందని. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ డాగ్ గురించి వచ్చింది. ఏం జరిగింది డాగ్ అక్కడ? దేర్ వాజ్ ఎ డాష్ అక్రాస్ ద స్ట్రీట్. సో స్ట్రీట్లో ఏముంటుంది అని అనుకోవచ్చు. మనకి ఇచ్చిన వర్డ్స్ చూడండి, అక్కడ స్ట్రీట్లో ఏముంటుంది, స్ట్రీట్లో ఏముందని అంటే సరిపోతుంది అక్కడ మనకి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ puddle. Puddle. So first blank lo answer puddle. There was a puddle across the street. A dog was passing by it. He stopped and looked in it where there was a bird flying in the sky. సో వాటర్ అలా స్టిల్ అయి ఉంది కదా, పడల్లో వాటర్ అలా ఉండి స్టాగ్నేటెడ్గా ఉంది, కదలకుండా ఉండేసరికి ఏమైంది మీకు తెలుసు కదా, నీళ్ళల్లో కదలకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ పైనుంచి చూస్తే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అట్లాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుతుంది, దెర్ వాజ్ ఎ బర్డ్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై. ఇది చూసి ఏమనుకుంది, ఆ బర్డ్ ఏదో అక్కడ ఉందనుకుంది. సో ద ఫూలిష్ డాగ్, దానికి తెలియలా అది రిఫ్లెక్షన్ దాని పైన వెళ్తుంది అనేది తెలియలా. సో ఏం చేసింది అది, ద సడన్లీ డాష్ ఇన్ టు ద పడల్. ఎస్, జంప్డ్ ఇన్ టు ద పడల్. ద ఫూలిష్ డాగ్ సడన్లీ జంప్డ్ ఇన్ టు ద పడల్. పర్ థింగ్, హీ బికేమ్ డాష్. ఎస్, అండ్ పడల్ అంటే ఏముంటుంది అక్కడ మరి, మడ్డి వాటర్, బురద అంతా ఉంటుంది కదా అంతా. సో ఏమైపోయింది అది, హీ బికేమ్ సాయిల్డ్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ బికేమ్ డర్టీ. హిజ్ ఐస్ వర్ ఫిల్డ్ విత్ డాష్ వాటర్. So what kind of water you can find in the puddle? Muddy water. So here this blank, the answer is his eyes were filled with muddy water. What should we do then? Okay, మీరేం చేస్తారు, నవ్వుతారా? అది పాపం అట్లా నీళ్ళల్లో పడిపోయి దాని కళ్ళ నిండా మడ్డీ వాటర్ పడిపోతే, నో, వీ షుడెంట్ డూ లైక్ దట్. సో ఒక లిటిల్ గర్ల్ ఏం చేసిందో చూడండి అక్కడ. a little girl, మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో అక్కడ లిటిల్ గర్ల్ అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. సో a little girl fetched a bucket of water to dash the mud stains of the dog. దాని నిండా బురదంటూ పోయింది, దాని కళ్ళలోనేమో మరి ఆ మడ్డీ వాటర్ వెళ్ళిపోయేసరికి ఆ చిన్న పాప ఎంత కైండ్ అండ్ జనరాసిటీ చూపుతుందో చూడండి. సో దట్ ఈస్ ద గుడ్ బిహేవియర్. సో షీ వాంట్ clean the dog. So she fetched a bucket of water to dash the mud stains, means wipe off the mud stains of the dog. She wants to remove the mud from the dog. So she poured the bucket of water onto the dog. సో చక్కగా క్లీన్ అయిపోయేసరికి దానికి ఎంత హ్యాపీ వేసింది, అది దాని కళ్ళంతా క్లీన్ అయిపోయింది, దాని వంటి మీద ఉన్న బురద కూడా పోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ద డాగ్? The dog looked at the girl and jumped to his feet happily. So మనకి ఇంక మిగిలింది ఒకటే, ఆ పాప చేసిన పనికి దానికి ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఇట్ వాంటెడ్ టు షో హిజ్ హ్యాపీనెస్. ఆ పాప కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసి అలా హ్యాపీగా వచ్చిందనమాట. బికాస్ ద లిటిల్ గర్ల్ హెల్ప్డ్ ద డాగ్. షీ వైప్డ్ ఆఫ్ ద మడ్డీ వాటర్ అండ్ మడ్ స్టెయిన్స్ ఆఫ్ ది డాగ్. So the dog also felt very happy. So this is the same words we can come across in your lesson, and also here also the passage also. In this way you can use this kind of vocabulary where they were necessary. Let us move to the next exercise. Here are some words. Just to know the variation between the letter V and W. V and W. Talking time. Turn the page number 47, children. Look at the page number 47. Under the heading talking time, you have some words on the left side. 5
and on the right side 5, and here the first letter of each word is differently colored, isn't it? Have you observed? Okay. అయితే ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్లో కొంచెం తేడా ఉంటుంది. ఆ వేరియేషన్ తెలుసుకోవడం కోసమే మనకి ఇక్కడ టాకింగ్ టైం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెటర్ వి అండ్ డబ్ల్యూ? ఏం చేయాలంటే వి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేటువంటి వర్డ్స్ ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ వి అన్నప్పుడు మీ ఆ అప్పర్ టీత్ ఈ లిప్ మీదకి రావాలి. లిప్ మీదకి వచ్చి మనం వి అంటే ఆ వచ్చే సౌండ్ వి అవుతుంది. మరి ఆ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూ అనే వర్డ్ ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రం డబ్ల్యూ మీ నోరు లిప్స్ రౌండ్గా రావాలన్నమాట. అలా వస్తే అది డబ్ల్యూ సౌండ్ అవుతుంది. మీ అప్పర్ టీత్ ఈ లోవర్ లిప్కి తగిలి ఇలా వస్తే కనుక వి అన్నప్పుడు లెటర్ వి అవుతుంది. డబ్ల్యూ మీరు ఫేస్ ఆ లిప్స్ అట్లా రౌండ్గా వస్తే కనుక అది డబ్ల్యూ అవుతుంది. సో ఒకసారి అది ప్రొనౌన్సియేషన్ చేద్దాం చూడండి. ముందు లెఫ్ట్ సైడ్ చదివి వెంటనే ఒక రైట్ సైడ్ వర్డ్స్ చూద్దాం. వి అన్నప్పుడు వి అనాలనుకున్నాం కదా. ఓకే, వెట్ అండ్ హియర్ వెట్, వెస్ట్ వెస్ట్, వైన్ వైన్, వైల్ వైల్, వై వై. ఓకే, తెలిసిందా తేడా రెండింటికి? మీకు వా అని అనిపిస్తుంది, బట్ నేను చెప్పాను కదా వికి డబ్ల్యూకి తేడా తీసుకొని ఇలా ఇటువంటి వర్డ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, అండ్ ఆ వెరీ స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. ఇన్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మీ లిటిల్ హార్ట్స్ లెసన్లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఈ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ ఎస్ఎస్, డిడి, ఈ, ఎల్ఎల్ అండ్ టిటి. అండ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ఆర్ఐ డాష్ డాష్ ఎస్, విఐ డాష్ డాష్ హెచ్, పియు డాష్ ఎల్ఎల్ఈ, ఏసిఆర్ఓ డాష్ డాష్ జిఆర్ఈ. ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లోనే ఉన్నాయి. చక్కగా జాగ్రత్తగా చదివి ఆన్సర్స్ రాసేసి మీ టీచర్కి చూపించండి. ఓకే చిల్డ్రన్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. Instagram www.instagram.com/dd Saptagiri. Good morning children, are you ready with your textbooks? And we have completed A reading, Puru the Brave, and let us move to the B reading. And in the text you have given a poem, a beautiful poem written by Alfred Lord Tennyson, a very famous British poet. Okay, what is the title of the poem? So this is the QR code for your poem given in your textbook also, and go to the Diksha app and scan this code XYKDD9. If you scan this in Diksha app, you will get more information about the poem Home They Brought Her Warrior Dead. Okay, and the contents are a reading poem, the Home They Brought Her Warrior Dead, and appreciation of the poem. That means we can know the detailed summary of the poem. Okay, here some meanings are there. Already you have in a textbook. Okay, the first one is warrior, a soldier good at fighting. యుద్ధ వీరుడు అన్నమాట. యుద్ధం మనకి యుద్ధంలో చేసేటువంటి
సోల్జర్ సైనికుడిని బాగా వీరోచితంగా హీరోయిక్గా ఫైట్ చేస్తే మనము వారియర్ అంటాం అన్నమాట. స్వూన్ బికేమ్ అన్కాన్షియస్. స్టోల్ వర్బ్ ఫామ్, బట్ ఇక్కడ మీనింగ్ చూడండి, మనకి పోయంలో వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది. మూవ్ సైలెంట్లీ, మూవ్ సైలెంట్లీ. ఫో అన్ ఎనిమీ, శత్రువు. టెంపెస్ట్ స్టార్మ్ ఇన్ ది ఓషన్, తుఫాన్, సముద్రంలో వచ్చేటువంటి తుఫాను ఒక్కసారిగా వచ్చేస్తుందమ్మా, ఏం ఇండికేషన్ లేకుండా ఒక్కసారిగా అల్లకల్లోలం చేసేస్తుంది సముద్రంలో, దాన్ని టెంపెస్ట్ అంటాం. టెంపెస్ట్. ఓకే, మరొకసారి చూద్దాం చూడండి. వారియర్ ఏ సోల్జర్ గుడ్ అట్ ఫైటింగ్ ఇన్ వార్. స్వూన్ బికేమ్ అన్కాన్షియస్. స్టోల్ మూవ్డ్ సైలెంట్లీ. ఫో అన్ ఎనిమీ. Tempest storm in the ocean. Okay, these words you will come across in your poem, and here it is the picture. You observe it closely. What you have seen here, చూడండి అక్కడ ఒక మనిషి అలా పడుకుని ఉన్నారు కదా, అది డెడ్ బాడీ అన్నమాట. వారియర్ యొక్క డెడ్ బాడీ. అక్కడ ఇంకో ఇద్దరు మనుషులు కనిపిస్తారా మీకు, సోల్జర్స్, వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అతని డెడ్ బాడీని తీసుకొచ్చారు. దెన్ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్, అతను ఎలా చనిపోయాడు అనుకుంటున్నారు? వారియర్ చనిపోయి డెడ్ బాడీ వచ్చింది అంటే అతను ఎక్కడ చనిపోయి ఉంటాడు? ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ద వార్. యుద్ధం చేస్తూ వీరమరణం పొందాడనమాట అతను. ఆ యుద్ధ వీరుడు శత్రువులతో యుద్ధం చేస్తూ యుద్ధంలో ప్రాణాలు విడిచాడు. అతని డెడ్ బాడీని ఆ సైనికులు తీసుకొచ్చారు, భార్య దగ్గర తీసుకొచ్చారు. ఆ కూర్చుని ఉన్న చూసారా ఒక అమ్మాయి, ఆమె ఆ వారియర్ భార్య. మరి చుట్టుపక్కల ఇంకా మరి వస్తారు కదా, ఆమెను మరి కన్సోల్ చేయాలి కదా, ఓదార్చాలి, ఆమెకు సపోర్ట్గా ఇంకా కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి, ఆమె వెనక కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా ఆమె ఒళ్ళో బాబు ఉన్నాడు కదా, ఆమె ఒళ్ళో బాబు ఉన్నాడు. మరి ఆ అమ్మాయి ఫేస్ చూస్తే మీకు ఏంటి అక్కడ, ఎలా, ఏ ఫీలింగ్, ఏ ఎమోషన్ కనిపిస్తుంది మీకు? ఏం కనిపిస్తుంది అసలు? ఎవరైనా కూడా ఒక వైఫ్కి హస్బెండ్ చనిపోయి డెడ్ బాడీ అలా ఉన్నప్పుడు ఏడ్చేస్తారు కదా, ఏడుస్తోందనమాట. అయితే ఆ బాబుని పట్టుకుని ఏడుస్తుంది చూడండి, ఆ చిన్న బాబుని, ఒళ్ళో ఉన్నటువంటి చిన్న బాబుని పట్టుకుని ఏడుస్తోంది. అయితే ఆ బాబుని పట్టుకుని ఏడ్చే ముందు కొంత జరిగింది. ఏం జరిగిందో మనకి పోయంలో చెప్తున్నారు టెనిసన్ గారు. చూడండి, సడన్గా మనం అనుకోని జరిగినప్పుడు షాక్ తిని మనకి ఏం జరుగుతుంది, మనకి బాడీలో ఏమీ యాక్షన్స్ కూడా రావు. కొన్ని యాక్షన్స్ వాలంటరీగా వచ్చేస్తాయి, ఇన్వాలంటరీగా మనం కొన్ని పనులు చేసేస్తాం. మీరైతే చూడండి, సినిమాలో ఎవరైనా ఏడుస్తుంటే కూడా ఏడ్చేస్తూ ఉంటారు కదా, అంటే అంత ఎమోషనల్గా మీరు ఉంటాను, ఎవరైనా అలాగే ఉంటారు. కానీ సడన్గా అనుకోనిది జరిగినప్పుడు షాక్ తిన్నారంటారు, అంటే అసలు బ్రెయిన్ పనిచేయదనమాట. అలాగే ఎక్కువసేపు ఆ స్టేట్లో ఉంటే చనిపోతారు, మనుషులు చనిపోతారు. ఆ లోపల నరాల ప్రెషర్ తట్టుకోలేక మనుషులు పైకి మామూలుగానే ఉంటారు, కానీ లోపల నర్వ్స్ అన్నీ కూడా బాగా ప్రెషర్ పెరిగిపోయి చనిపోతారు. ద సేమ్ థింగ్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ వారియర్స్ వైఫ్. ఆ డెడ్ బాడీని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆమె ఎలా రియాక్ట్ అయ్యింది, ఏం చేసింది, ఆ బాబుని ఎప్పుడు తీసుకుంది అన్నది మనకి పోయంలో ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద సమ్మరీ. ద వారియర్ వాజ్ డెడ్ ఇన్ ద వార్, ఫైటింగ్ విత్ ద enemies, and the soldiers brought the dead body of that warrior and presented his dead body before the wife, warrior's wife, and some women are gathered to console her. Then what happened? This is 4 stanzas. The poem consists of 4 stanzas. Stanza అంటే తెలుసు కదమ్మా, పద్య భాగము అనమాట. మొత్తం పోయం అంతా కూడా మీకు 4 lines కలిపి ఒకటి, మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ ఉండి ఉంటుంది కదా, టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తూ ఉంటారు మీరు. There are 4 stanzas. Now look into the first stanza. Home they brought her warrior dead, she nor swooned nor uttered a cry. All her maidens watching said, she must weep or she will die. Okay, మళ్ళీ చదువుదాం చూడండి. Home they brought her warrior dead, she nor swooned nor uttered a cry. All her maidens watching said, she must weep or she will die. So the soldiers brought the dead body of the warrior and they put it in front of the wife, warrior's wife. పెట్టారు ఇక్కడ దే ఫస్ట్ లైన్లో దే అంటే ఎవరమ్మా? సో దే రిఫర్ టు
రిమైనింగ్ సోల్జర్స్, ఇతనితో పాటు యుద్ధంలో పనిచేసిన మిగిలిన సైనికులు ఉంటారన్నమాట. సో దట్ దే రిఫర్ టు సోల్జర్స్. దే బ్రాట్ ద డెడ్ బాడీ. సో హోమ్ దే బ్రాట్ హర్ వారియర్ డెడ్. షీ, హియర్ షీ రిఫర్ టు వారియర్స్ వైఫ్. షీ రిఫర్ టు ద వారియర్స్ వైఫ్. She nor swooned nor uttered a cry. What do you mean by cry? చూడగానే ఏం చేస్తారు జనరల్గా డెడ్ బాడీ చూడగానే ఒక్కసారిగా దెల్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే బర్స్ట్ అవుట్ అనమాట, ఏడ్చేస్తారు చూడగానే, దెల్ బికమ్ బర్స్ట్ అవుట్. కానీ అక్కడ వాజ్ ఇట్ హ్యాపెన్? నో, షీ నార్ swooned nor uttered a cry. All her maidens watching. మెయిడెన్స్ అంటే అక్కడ మీరు పిక్చర్లో చూసాం కదా, వెనక కొంతమంది ఉన్నారు కదా, అమ్మాయిలు ఉన్నారు, మిడిల్ ఏజ్ ఉన్నారు, ఒక పెద్ద ఆవిడ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఈమె ఇంకా ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వైఫ్ అని. బట్ ఆమె అట్లా షాక్లో ఉండిపోయి అలాగే ఉండిపోయింది. నాట్ షీఈస్ నాట్ స్పీకింగ్ ఎనీ సింగిల్ వర్డ్. సో దే సెడ్, దే థాట్ దట్ షీ విల్ డై. సో షీ మస్ట్ వీప్, షీ మస్ట్ వీప్. సో ఏం జరుగుతుంది, ఏడవకపోతే ఆ లోపల ప్రెషర్ పెరిగిపోయి షీ మే డై. ఇంకా భయపడిపోయారనమాట వాళ్ళంతా కూడా. సో వాళ్ళలో వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు షీ మస్ట్ వీప్ ఆర్ షీ విల్ డై. సో రీడ్ ద లైన్స్ వన్స్ అగైన్ చిల్డ్రన్. హోమ్ దే బ్రాట్ హర్ వారియర్ డెడ్. షీ నార్ swooned nor uttered a cry. All her maidens watching said, she must weep or she will die. సో వాళ్ళంతా కూడా అమ్మాయిని ఏదో బయటకు వచ్చేయాలి, ఆమె లోపల ఉన్నటువంటి ఇమోషను బయట పడిపోవాలి, లేదంటే చనిపోతుంది అనుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారో చూడండి. దెన్ దే ప్రైజ్డ్ హిమ్ సాఫ్ట్ అండ్ లో, called him worthy to be loved, truest friend and noblest foe. Yet she neither spoke nor moved. Then they praised him. Again, here they refer to the other soldiers who brought the warrior's dead body. వాళ్ళు కూడా గమనించారనమాట, ఈవిడ ఏంటి ఈవిడ అలా స్టిల్ అయిపోయి అలాగే ఉన్నారు, బయటపడిపోవాలి అని చెప్పి. దే స్టార్టెడ్ ప్రైజింగ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దట్ వారియర్. ఆయన చాలా మంచి ఆయనండి, అదండి ఎంత మంచి ఫ్రెండ్ అండి, అండ్ చూడండి ఎంత మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో అతనికి. వై డిడ్ దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దట్? సో బై హియరింగ్ దోస్ వర్డ్స్ షీ మే రియలైజ్ అబౌట్ the present situation, that what happened to her husband అని రియాలిటీలోకి వచ్చి బయటపడుతుంది, షాక్లోంచి బయటపడుతుంది అని దే ఆర్ ట్రయింగ్ అన్ అటెంప్ట్ టు ఆ అన్కాన్షియస్ స్టేట్ నుంచి ఆమెను బయటికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారనమాట. సో దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో వాట్ దే సెడ్, దే ప్రైజ్డ్ హిమ్ సాఫ్ట్ అండ్ లో, కాల్డ్ హిమ్ వర్దీ టు బి లవ్డ్, ట్రూయెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ నోబ్లెస్ట్ ఫో. ఈవెన్ నోబ్లెస్ట్ ఫో, ఫో అంటే మీనింగ్ మనం వొకాబులరీలో నేర్చుకున్నాం కదా, అన్ ఎనిమీ. అయితే శత్రువుల పట్ల కూడా ఎట్లా ఉంటాడు, వెరీ కైండ్, ఎంత గొప్ప వారియర్, నోబ్లెస్ట్ ఫో. యట్ షీ నెయిదర్ స్పోక్ నాట్ మూవ్డ్. వాళ్ళ ప్రయత్నం ఏం ఫలించలేదు. ఆ హస్బెండ్ గురించి అంత గొప్ప చెప్తున్నా కూడా స్టిల్ షీ వాజ్ ఇన్ షాక్. ఏమీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు, కదలలేదు. వాళ్ళంతా మీ హస్బెండ్ అట్లా అమ్మా ఇలాగమ్మా ఎంత వీరోచితంగా పోరాడతారు అని చెప్పినా కూడా ఆమెలో ఏమాత్రం కూడా చలనం లేనే లేదు. సో వాళ్ళ ప్రయత్నం ఏమీ ఫలించలేదు. సో ఇంకొక ప్రయత్నం చేశారు. ఎవరు చేశారో చూడండి. లుక్ ఇన్ టు దిస్ స్టాంజా. Stole a maiden from her place, lightly to the warrior stepped, took the face cloth from the face, yet she neither moved nor wept. One of the maiden, ఆ పక్కన మీరు పిక్చర్లో చూసారు కదమ్మా, వెనక ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒక maiden, that means one woman, she came forward, stole a maiden from her place, lightly to the warrior stepped. Lightly, here lightly means without making any sound, బాగా నిశ్శబ్దంగా అనమాట, ఏమి శబ్దం లేకుండా నిదానంగా. టు ద వారియర్ స్టెప్డ్, దట్ మీన్స్ వాక్ టువర్డ్స్ ద డెడ్ బాడీ ఆఫ్ ద వారియర్. అండ్ వాట్ షీ డిడ్, ఇట్ టుక్ ద ఫేస్ క్లాత్ ఫ్రమ్ ది ఫేస్. ఆ మొహం కప్పేసి ఉందనమాట ఆ డెడ్ బాడీ పైన క్లాత్ చూస్తుండగా, డెడ్ బాడీ పైన అంతా కూడా పిక్చర్లో చూస్తే కవర్ చేస్తుంటుంది. నిదానంగా ఆ ఫేస్ కనిపించేటట్టుగా షీ రిమూవ్డ్ ద ఫేస్ క్లాత్. సో ఏమవుతుంది, ఆ వైఫ్కి అతని ముఖం కనిపిస్తుంది కదా, ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి క్లాత్ చూడగానే. జనరల్గా వాట్ దే ఎక్స్పెక్ట్, వెన్
she looked at the face of her dead husband, she may burst out. But that attempt was also failed. Yet she neither moved nor wept. అయినా కూడా ఆమె అట్లాగే చూస్తుంది స్టిల్ అనమాట. ఇంకా ఫేస్ క్లాత్ పైన రిమూవ్ చేసినా కూడా షీ ఈస్ జస్ట్ స్టేరింగ్, అలాగే చూస్తుంది అనమాట. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? అనదర్ పర్సన్ ట్రైడ్ అనదర్ అటెంప్ట్. హూ ఇస్ షీ? Rose, a nurse of 90 years, set his child upon her knee. Like summer tempest came her tears. Sweet my child, I live for thee. చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ. రోజ్, ఇక్కడ రోజ్ అంటే మా పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ ది రైజ్, రైజ్కి పాస్ట్ టెన్స్ V2 ఫామ్ అనమాట. అండ్ నర్స్ ఆఫ్ 90 years. మీకు పిక్చర్లో గుర్తుందా? బాగా ఒక ముసలావిడ ఉన్నారు, దట్ ఓల్డ్ ఉమెన్. she shed her child upon her knee. అతని ఆ బాబున్నాడు కదా, బాబుని తీసుకొచ్చి ఒళ్ళో పెట్టింది. when she touched and hugged her child, then she burst out. అప్పుడు కదిలిందనమాట. ఓకే, ఆ బాబు తను కూడా అలా అయిపోతే బాబు ఏమైపోతాడు? హస్బెండ్ చనిపోయి తను చనిపోతే బాబు మరి అనాథ అయిపోతాడు కదా. దెన్ షీ బికేమ్ కాన్షియస్ అనమాట. అప్పుడు ఆ నోటెమట నుంచి వచ్చింది ఒక్కసారిగా కళ్ళెమట నీళ్ళు, ఒక్క మాట అన్నది, ఒకటే మాట. ఏమందో చూడండి. స్వీట్ మై చైల్డ్, ఐ లివ్ ఫర్ దీ. దీ, టిహెచ్ఈ, దీ అంటే ఏమో ఇది నీ కోసం, యువర్స్, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యువర్స్, యూ అని అర్థం అనమాట. నీ కోసం బతుకుతాను నాన్న నేను అని మళ్ళీ స్పృహలోకి వచ్చి ఒక్కసారిగా ఏడ్చేసింది అనమాట. సో ఆ బాబు కోసం ఆ తల్లి బ్రతకాలి కదా మరి. ఆ యుద్ధంలో అతను తండ్రి పోయినా మరి తల్లి పోగొట్టుకుంటే మరి అతను అనాథ అవుతాడు. కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ మరి కొన్ని ఫెయిల్ అయినా కూడా అట్ లాస్ట్ ఆ పెద్దావిడ చేసినటువంటి ప్రయత్నం వల్ల షీ బికేమ్ అగైన్ కాన్షియస్ అండ్ షీ వాంట్ టు లివ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హర్ చైల్డ్. సో ఈ పోయిమ్ మనకి చూడండి జనరల్గా అంటే మీ చిన్నపిల్లగా జనరల్గా డెడ్ బాడీస్ దగ్గర చూడండి అందరూ ఎట్లా బాధపడిపోతూ ఉంటారు కదా. లాస్ ఆఫ్ పర్సన్ అనేది ఎవరు తీర్చలేనటువంటి లోటు అనమాట. బట్ మరి సైనికులు చూడండి, దట్స్ అ గ్లోరీ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సోల్జర్స్. యుద్ధంలో మన కోసం, మన దేశం కోసం ప్రాణాలు పోతారు, కానీ వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఎంత కష్టం వస్తుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పోయం. నౌ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ and try to write the answers and show to your teachers. How do you think the warrior lost his life? Okay, the answer is if he may be a brave soldier and been fought with the enemies and killed by enemies. And what was unnatural with the warrior's wife? So what was unnatural thing happened there? Yes, whoever looked at the dead body they cry, but the warrior's wife not cry. What did the maiden do to make her cry? Yes, she removed the face cloth of the her husband upon the face. And why did they want to her to cry? Yes, they become to conscious. Otherwise she may die, she will die, so she must weep. So they tried in a different ways to make her cry. And who succeeded in making her cry? an old woman of a 90 years. అని చూసారా, పెద్దవాళ్ళు తెలుస్తాయి ఇటువంటి అన్నీ కూడా. సో ఆ పెద్ద ఆవిడ చేసినటువంటి ప్రయత్నమే ఆవిడని ప్రాణాలు నిలబెట్టింది అనమాట. హూ సక్సీడెడ్? a old woman or a nurse of a 90 years. Okay, you check your answers with these answers. Okay, the warrior must have fought bravely in the battlefield and killed by an enemy soldier. So he died in the war or a battlefield. And though the dead, what is the unnatural behavior of the warrior's wife? Though the dead body of her husband was placed before her, she did not cry. That is a unnatural thing generally. Okay, and the third one, so what are the attempts or trials by other people? They praised the warrior and they removed the face cloth from the face of the dead warrior. Okay, these are some trials, and they thought that she would die if she did not cry. That is the answer for fourth question. And who succeeded in making her cry? A nurse of 90 years succeeded in making the woman cry. These are the answers, and you write down some more words, questions, and you read the poem once again from your textbook. All the 4 stanzas are very emotional in mood,
అండ్ వీ హ్యావ్ టు నో ద గ్రేట్నెస్. మన కోసం శత్రువుల మధ్య ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నటువంటి సైనికులకి గురించి ఉన్నటువంటి పోయం అనమాట ఇది. ఆ కుటుంబం ఎంత పోగొట్టుకుంటున్నారో మనకి తెలిపేటువంటి ఒక మంచి పోయం. ఓకే, మీరు మళ్ళీ చదువుకొని ఆన్సర్స్ రాసి మీ టీచర్కి చూపించండి. ఓకే చిల్డ్రన్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri.